खेती कानूनों ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਨੀਤੀ ਆਯੋਗ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਡਾਕਟਰ ਰਮੇਸ਼ ਚੰਦ ਦਾ ਵੱਡਾ ਬਿਆਨ। ਬੋਲੇ ਖੇਤੀ ਸੈਕਟਰ 'ਚ ਸੁਧਾਰ ਬੇहद ਜ਼ਰੂਰੀ, ਕੇਂਦਰ ਕਰੇ ਸੂਬਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲ। ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਤੇ ਲਗਾਤਾਰ ਸੁਝਾਅ ਮਿਲਣ ਦੀ ਕਹੀ ਗੱਲ। विवादित बयान ते घिरे सुनील जाखड़ ते अज फैसला लेगी कांग्रेस। दिल्ली च अनुशासन कमेटी की बैठक च हो सकता है फैसला। इंचार्ज हरीश चौधरी ने भी सोनिया गांधी नूं चिट्ठी लिख के की कार्रवाई की मंग। अज दिल्ली च राहुल गांधी नूं मिलेगी पंजाब कांग्रेस की नवीं टीम। राजा वड़िंग, भारत भूषण आशू, प्रताप बाजवा ते राजकुमार ਚੱਬੇਵਾਲ करनगे मुलाकात। सीएम भगवंत मान की अज सनत विभाग नाल मीटिंग। सूबे च इंडस्ट्री नूं बूस्ट देण दे लई होएगी चर्चा। ਅੱਜ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ 'ਚ ਪੰਜਾਬ ਡੀਜੀਪੀ ਵੀਕੇ ਭਾਵਰਾ ਦੀ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ। 11:30 ਵਜੇ ਮੀਡੀਆ ਦੇ ਹੋਣਗੇ ਮੁਖਾਤਬ। ਕਰ ਸਕਦੇ ਨੇ ਵੱਡੇ ਖੁਲਾਸੇ। ਮਾਨਸਾ 'ਚ ਸਿਹਤ ਮੰਤਰੀ ਵਿਜੇ ਸਿੰਗਲਾ ਸਾਹਮਣੇ ਹਾਈ ਵੋਲਟੇਜ ਡਰਾਮਾ। ਨੌਜਵਾਨ ਨੇ ਮੰਤਰੀ ਅੱਗੇ ਲਿਆ ਕੇ ਰੱਖ ਦਿੱਤਾ ਚਿੱਟਾ। ਕਿਹਾ ਸ਼ਰੇਆਮ ਵਿਕ ਰਿਹਾ ਨਸ਼ਾ, ਪੁਲਿਸ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀ ਕਾਰਵਾਈ। दिल्ली बीजेपी के आगू नवीन कुमार तो अज पुछगिछ करेगी पंजाब पुलिस। नोटिस भेज के बुलाया गया है मोहाली। केजरीवाल की फर्जी वीडियो शेयर करने के इल्जाम च दर्ज की गई है FIR। अज पंजाब भर च प्राइवेट स्कूल बंद। गुरदासपुर के निजी स्कूल खिलाफ कार्रवाई के विरोध च गए हड़ताल से। बच्ची नाल रेप मामले च स्कूल के MD की हुई सी गिरफ्तारी। मोहाली च परिवार नाल डिनर ते आए नौजवान ते ताबड़तोड़ फायरिंग। 5 बदमाशां ने पहला की अगवा करने की कोशिश। हथों पाई तो बाद पेट च मारियां 3 गोलियां। कार खो के होए फरार। हरियाणा के हांसी च मां बेटे का कतल। पहला बेटे नूं गोलियां मार के उतारिया मौत के घाट, फिर घर वड़ के मां का कीता कतल। पंजाब दी मंडियां च तेज हुई कणक की आमद। एक दिन च मंडियां च पहुंची 2.6 लाख मीट्रिक टन कणक। हुण तक 5.5 लाख टन तो वध कणक की हुई आमद। बीजेपी के कौमी प्रधान JP नड्डा के हिमाचल दौरे का अज तीसरा दिन। अज अपने जद्दी जिले बिलासपुर के दौरे ते रहणगे नड्डा। विकास कार्यां का भी लैणगे जायजा। JNU च फिर बवाल। ABVP ਅਤੇ ਲੈਫਟ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਵਿਚਾਲੇ ਝੜਪ। ਲੈਫਟ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੇ ਨਾਨ ਵੈਜ ਖਾਣ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਹਮਲੇ ਦਾ ਲਗਾਇਆ ਇਲਜ਼ਾਮ। ਤਾਂ ABVP ਨੇ ਕਿਹਾ ਰਾਮ ਨੌਮੀ ਦੀ ਪੂਜਾ 'ਚ ਖਲਲ ਪਾਉਣ ਦੀ ਕੀਤੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼। ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੂੰ ਅੱਜ ਮਿਲੇਗਾ ਨਵਾਂ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ। ਸ਼ਹਿਬਾਜ਼ ਸ਼ਰੀਫ ਦਾ PM ਬਣਨਾ ਲਗਭਗ ਤੈਅ। ਇਮਰਾਨ ਖਾਨ ਦੀ ਪਾਰਟੀ PTI ਵੱਲੋਂ ਸ਼ਾਹ ਮਹਿਮੂਦ ਕੁਰੈਸ਼ੀ ਨੇ ਭਰਿਆ PM ਲਈ ਪਰਚਾ। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडन विचाले अज होएगी वर्चुअल मीटिंग। रिश्ते मजबूत करने ते होएगी चर्चा। यूक्रेन संकट का भी विचारिया जाएगा मुद्दा। गर्मी तो फिलहाल नहीं मिल रही राहत। पंजाब के ज्यादातर जिलों च पारा 43 डिग्री तो पार। अगले 2 दिन तक गर्म हवावां चलण का अनुमान। सत श्री अकाल, मैं अर्शदीप संधू। न्यूज़ 18 पंजाब हरियाणा हिमाचल देख रहे दर्शकों का स्वागत है। शुरुआत करते हैं खेती तो। खेती कानूनां ते गलबात का सुझाव आया है। दरअसल नीति आयोग के मैंबर डॉक्टर रमेश चंद का वड्डा बयान आया है। PTI नूं दिते इंटरव्यू दे विच रमेश चंद का वड्डा बयान आया है। उन्हां दा कहना है कि खेती दे विच सुधारां दी लोड़ है। खेती कानूनां नूं लैके फिर तो सुझाव मिल रहे हैं। बहुत सारे सुझाव आ रहे हैं। केंद्र नवे सिरे तो सूबियां दे नाल गलबात शुरू करे। खेती खेतर दे विच सुधार बेहद जरूरी ने। डॉक्टर रमेश चंद नीति आयोग के मैंबर ने। उन्हां दा कहना है कि खेती कानूनां नूं लैके बहुत सारे सुझाव उन्हां दे कोल आ रहे हैं। यानी कि नीति आयोग दे कोल बहुत सारे सुझाव आ रहे हैं ते केंद्र नूं इस मामले दे उत्ते सूबियां दे नाल नवे सिरों गल करनी चाहिए है। PTI नूं दिते बयान दे विच उन्हां ने कहा है कि खेती कानून वापस ले जाना एक सैटबैक है जो किसानों की आमदन दुगनी करने की गल कही जा रही सी या दावा किया गया सी कि 2022 तक किसानों की आमदन दुगनी की जाएगी। उस दे लई एक कानूनों का वापस ले जाना एक सैटबैक है। PTI नूं दिते इंटरव्यू च डॉक्टर रमेश चंद का बयान है। क्या कि खेती कानूनों नूं लैके दोबारा खेती सुधारां नूं लैके दोबारा गलबात शुरू होनी चाहिए है। किस तरीके दे नाल रिफॉर्म होएगा, की कुछ रिफॉर्म होणगे, इस ते दोबारा गलबात शुरू होनी चाहिए है।
ਤਾਂ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਤੇ ਜਾਂ ਖੇਤੀ ਸੁਧਾਰਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਦੁਬਾਰਾ ਗੱਲਬਾਤ ਦਾ ਸੁਝਾਅ ਆਇਆ ਹੈ। ਨੀਤੀ ਆਯੋਗ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਨੇ ਡਾਕਟਰ ਰਮੇਸ਼ ਚੰਦ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਪੀਟੀਆਈ ਨੂੰ ਦਿੱਤੇ ਇੰਟਰਵਿਊ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਬਿਆਨ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਦਸੰਬਰ 2021 ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੇਂਦਰ ਨੇ ਤਿੰਨੇ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨ ਵਾਪਸ ਲੈ ਲਏ ਸੀ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਹੁਣ ਦੁਬਾਰਾ ਬਿਆਨ ਆਇਆ ਹੈ। ਤਿੰਨੇ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨ ਰੱਦ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਨਾਲ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਆਮਦਨ ਦੁੱਗਣੀ ਕਰਨ ਦੇ ਯਤਨਾਂ ਨੂੰ ਝਟਕਾ ਲੱਗਿਆ ਹੈ। ਖੇਤੀ ਖੇਤਰ 'ਚ ਸੁਧਾਰ ਬੇਹੱਦ ਜ਼ਰੂਰੀ ਨੇ। ਕੁਝ ਕਿਸਾਨ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ। ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਤੇ ਤੁਰੰਤ ਸੂਬਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਖੇਤੀ ਖੇਤਰ 'ਚ ਸੁਧਾਰ ਲਈ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਸੁਝਾਅ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਆ ਰਹੇ ਨੇ, ਪਰ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ, ਕਿਸ ਰੂਪ 'ਚ, ਇਸ ਦੇ ਲਈ ਸਾਨੂੰ ਥੋੜਾ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਤਾਂ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਦੁਬਾਰਾ ਤੋਂ ਸੁਝਾਅ ਆ ਰਹੇ ਨੇ, ਇਹ ਡਾਕਟਰ ਰਮੇਸ਼ ਚੰਦ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ। ਤੇ ਇਸ ਪੂਰੇ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸਾਡੇ ਸਹਿਯੋਗੀ ਪੰਕਜ ਕਪਾਹੀ ਲਾਈਵ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਪੰਕਜ, ਕਿਵੇਂ ਦੇਖਿਆ ਜਾਵੇ ਇਸ ਬਿਆਨ ਨੂੰ? ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਦੁਬਾਰਾ ਬਿਆਨ ਆਇਆ ਹੈ, ਇੰਟਰਵਿਊ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਡਾਕਟਰ ਰਮੇਸ਼ ਚੰਦ ਨੇ, ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਖੇਤੀ 'ਚ ਸੁਧਾਰ ਬੇहद ਜ਼ਰੂਰੀ ਨੇ, ਲੇਕਿਨ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਸੁਧਾਰ ਚਾਹੀਦੇ ਨੇ, ਇਸ ਦੇ ਲਈ ਦੁਬਾਰਾ ਗੱਲਬਾਤ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਕਿ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦਾ ਵਾਪਸ ਲਏ ਜਾਣਾ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਆਮਦਨ ਵਧਣੀ ਸੀ, ਜਾਂ ਜਿਸ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਆਮਦਨ ਵਧਾਈ ਜਾਏਗੀ, ਉਸ ਦੇ ਲਈ ਇਹ ਸੈਟਬੈਕ ਹੈ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦਾ ਵਾਪਸ ਲਏ ਜਾਣਾ। ਦੇਖੋ ਅਰਸ਼, ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਿੰਨ ਚਾਰ ਅਹਿਮ ਗੱਲਾਂ ਨੇ। ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਕੇਂਦਰ 'ਚ ਸਰਕਾਰ ਬਣੀ ਹੈ, 5 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਸੀਗਾ ਕਿ 2022 ਤੱਕ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਆਮਦਨ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਦੁੱਗਣੀ ਹੋ ਜਾਏਗੀ, ਔਰ 2022 ਦੇ ਅਖੀਰ ਤੱਕ ਆਮਦਨ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਦੁੱਗਣੀ ਕੀਤੀ ਜਾਏਗੀ। ਇਹ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਟੀਚਾ ਹੈ। ਔਰ ਜਦੋਂ ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ ਵਾਪਸ ਲਿੱਤੇ ਗਏ ਤਾਂ ਉਸ ਵੇਲੇ ਇਹ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਕਿ ਆਮਦਨ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਦੁੱਗਣੀ ਨਹੀਂ ਹੋ ਪਾਏਗੀ। ਹੁਣ ਅਜਿਹੇ ਹਾਲਾਤਾਂ 'ਚ ਅਗਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਆਮਦਨ ਦੇਖੀ ਜਾਵੇ, ਕਿਸਾਨ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮੁਨਾਫਾ ਨਹੀਂ ਕਮਾ ਰਹੇ ਸੀ ਔਰ ਹੁਣ ਵੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮੁਨਾਫਾ ਨਹੀਂ ਕਮਾ ਰਹੇ ਸੀ। ਜਿਹੜਾ ਸੰਯੁਕਤ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚਾ ਬਣਿਆ ਸੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ 1 ਸਾਲ ਸੰਘਰਸ਼ ਕੀਤਾ ਔਰ ਇਹ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਜਿਹੜੇ 3 ਕਾਨੂੰਨ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਲਿੱਤਾ ਜਾਵੇ। ਵਾਪਸ ਲੈਣ ਦੇ ਨਾਲ ਕਿਸਾਨ ਦੀ ਹਾਲਤ ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਹੀ ਖੜੀ ਹੈ। ਕਿਸਾਨ ਦੀ ਹਾਲਤ ਸੁਧਰੇਗੀ ਕਿਵੇਂ? ਇਸ ਕਰਕੇ ਸੰਯੁਕਤ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚਾ ਵੀ ਉਸ ਵੇਲੇ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਦਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਅਗਰ ਕੋਈ ਕਾਨੂੰਨ ਲੈ ਕੇ ਆਣੇ ਹੈ ਤਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ ਵਾਪਸ ਲੈਣੇ ਹੋਣਗੇ, ਔਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਗਰ ਖੇਤੀ 'ਚ ਸੁਧਾਰ ਕਰਨਾ ਹੈ ਤਾਂ ਫਿਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਉਸ ਕਮੇਟੀ 'ਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੇ ਲੀਡਰਾਂ ਦੇ ਸੁਝਾਅ ਲਿੱਤੇ ਜਾਣ, ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੇ ਸੁਝਾਅ ਲਿੱਤੇ ਜਾਣ, ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੋਈ ਨਵਾਂ ਖਰੜਾ ਤਿਆਰ ਕਰੇ। ਹੁਣ ਨੀਤੀ ਆਯੋਗ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਮੈਂਬਰ ਨੇ ਰਮੇਸ਼ ਚੰਦ ਹੋਰੀ, ਉਹ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾਏਗੀ, ਲੇਕਿਨ ਸਵਾਲ ਅਜੇ ਵੀ ਇਹ ਉੱਠ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਉਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜਿਹੜੇ ਖੇਤੀ ਸੁਧਾਰ ਕਰਨ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੇ ਲੀਡਰਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤਾ ਜਾਏਗਾ। ਅਗਰ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤਾ ਜਾਏਗਾ ਤਾਂ ਫਿਰ ਕਿਸਾਨ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਇਸ ਗੱਲ ਤੇ ਸਹਿਮਤੀ ਜਤਾ ਸਕਦੇ ਆ, ਲੇਕਿਨ ਅਗਰ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸਾਨ ਲੀਡਰਾਂ ਦੀ ਸਹਿਮਤੀ ਤੋਂ, ਬਿਨਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸੁਝਾਵਾਂ ਤੋਂ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਕਾਨੂੰਨ ਲਿਆਂਦੇ ਗਏ ਤਾਂ ਫਿਰ ਵਿਰੋਧ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲੇਗਾ। ਔਰ ਵਿਰੋਧ ਇਸ ਕਰਕੇ ਵੀ ਕਿਉਂਕਿ ਥੋੜੀ ਦੇਰ ਪਹਿਲਾਂ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਪੰਦੇਰ ਹੋਰਾਂ ਦੀ ਆ ਵੀ ਗਈ ਹੈ। ਉਹ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਬੈਕਡੋਰ ਕਿਤੇ ਫਿਰ ਨਾ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨ ਆ ਜਾਣ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ ਸੀ MSP ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ, ਅਜੇ ਤੱਕ MSP ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕਮੇਟੀ ਵੀ ਨਹੀਂ ਬਣੀ। ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਆਪਣਾ ਤਰਕ ਹੈ, ਕਹਿ ਰਹੇ ਕਿ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਆਪਣੇ ਲੀਡਰਾਂ ਦੇ ਨਾਮ ਨਹੀਂ ਭੇਜ ਰਹੇ। ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨਾਲ ਜਦੋਂ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਤਾਂ ਉਹ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਉਦੋਂ ਨਾ ਭੇਜਾਂਗੇ, ਪਹਿਲਾਂ MSP ਦਾ ਖਰੜਾ ਕੀ ਹੋਏਗਾ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਉਣ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਉਹ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ, ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਨਾਮ ਦੇਵਾਂਗੇ। ਅਰਸ਼ ਜੀ ਬਿਲਕੁਲ, ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਖਦਸ਼ਾ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਜਤਾ ਰਹੀਆਂ ਸੀ ਕਿ ਕਿਤੇ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨ ਹੁਣ ਇੱਕ ਵਾਰ ਵਾਪਸ ਲਏ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਲੇਕਿਨ ਦੁਬਾਰਾ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨ ਨਾ ਲਿਆਂਦੇ ਜਾਣ ਕੇ ਬਾਅਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਿਰ ਤੋਂ ਜਦੋਂ ਅੰਦੋਲਨ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਏ ਤਾਂ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੁਬਾਰਾ ਨਾ ਲਿਆਂਦੇ ਜਾਣ। ਬਿਲਕੁਲ ਉਹ ਖਦਸ਼ੇ ਵੀ ਜ਼ਰੂਰ ਨੇ, ਲੇਕਿਨ ਇਸ ਵਿਚਾਲੇ ਵੱਡਾ ਬਿਆਨ ਹੈ ਡਾਕਟਰ ਰਮੇਸ਼ ਚੰਦ ਦਾ। ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਪੰਕਜ ਪੂਰੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇ ਲਈ। ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਬੀਜੇਪੀ ਆਗੂ ਜੁੜੇ ਨੇ ਹਰਜੀਤ ਗਰੇਵਾਲ ਜੀ, ਸਵਾਗਤ ਹੈ ਨਿਊਜ਼ 18 ਪੰਜਾਬ ਤੇ। ਇਸ ਬਿਆਨ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਦੇਖਿਆ ਜਾਏ? ਨੀਤੀ ਆਯੋਗ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਨੇ ਡਾਕਟਰ ਰਮੇਸ਼ ਚੰਦ, ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਤਿੰਨੇ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਾਂ ਖੇਤੀ ਸੁਧਾਰਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਦੁਬਾਰਾ ਸੂਬਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਛਿੜਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੋ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਆਮਦਨ ਵਧਣੀ ਸੀ ਉਸ ਦੇ ਲਈ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦਾ ਵਾਪਸ ਲਏ ਜਾਣਾ ਇੱਕ ਸੈਟਬੈਕ ਹੈ। ਬਿਲਕੁਲ ਸਹੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਆ ਉਹ। ਅਸੀਂ ਵੀ ਉਸ ਵੇਲੇ ਜਦੋਂ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਾਲੇ ਕਾਨੂੰਨ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ, ਉਸ ਵੇਲੇ ਇਹੀ ਦੱਸਿਆ ਸੀ। ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਇਹ ਆ ਕਿ ਆ ਜਿਹੜਾ ਐਸੈਂਸ਼ੀਅਲ ਕਮੋਡਿਟੀਜ਼ ਐਕਟ ਆ, ਇਹਦਾ ਤਾਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨਾਲ ਕੋਈ ਸੰਬੰਧ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਟ੍ਰੇਡ ਐਂਡ ਕਾਮਰਸ ਦਾ ਹੀ ਹੈਗਾ, ਉਸ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਦਾ। ਇਹਦੇ ਲਈ ਤਾਂ ਵਪਾਰੀ ਕੋਈ ਗੱਲ ਕਰਨ ਤਾਂ ਚੰਗੀ ਗੱਲ ਲੱਗਦੀ ਹੈ,
ਔਰ ਦੂਸਰੀ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਆ, ਸਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਐਗਰੀਕਲਚਰ ਦੀ ਗਰੋਥ ਆ ਉਹ 3% ਹੀ ਰਹਿ ਗਈ ਆ 2021-22 ਚ। ਉਹ 3% ਤੋਂ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵਧੇਗੀ, ਕਿਸਾਨ ਦੀ ਆਮਦਨ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੁੱਗਣੀ ਹੋਏਗੀ, ਚਿੰਤਾ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ। ਤੀਸਰੀ ਗੱਲ ਇਹ ਆ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਤੋਂ ਪਲਸਸ ਤੇ ਐਡੀਬਲ ਆਇਲ ਜਿਹੜੇ ਆ ਇਹ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮਾਤਰਾ 'ਚ ਇੰਪੋਰਟ ਕਰਨੇ ਪੈ ਰਹੇ ਆ ਜ਼ਿਆਦਾ, ਔਰ ਸਾਡੇ ਕੰਟਰੀ ਦਾ ਵੀ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਜੋ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਹੀ ਆਪਣੀ ਪੂਰਤੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਤੇ ਇਹ ਇਹਨਾਂ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਸੰਭਵ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇੱਕ ਐਕਟ ਹੈਗਾ ਫਾਰਮਰਸ ਪ੍ਰੋਡਿਊਸ ਟ੍ਰੇਡ ਐਂਡ ਕਾਮਰਸ ਫੈਸਿਲੀਟੇਸ਼ਨ ਐਕਟ 2020, ਤੇ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਕਿ ਇਹ ਜ਼ਰੂਰ ਇਹਦੇ ਤੇ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਕੇ ਕਿਸਾਨ ਸੰਗਠਨਾਂ ਨੂੰ ਰਾਜੀ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਔਰ ਜੇ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਹਿੱਤ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋਣਗੇ ਤਾਂ ਜ਼ਰੂਰ ਰਾਜੀ ਹੋਣਗੇ, ਔਰ ਕਿਸਾਨ ਦਾ ਵੀ ਹਿੱਤ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋਣਗੇ ਇਸ। ਔਰ ਆ ਜਿਹੜਾ ਫਾਰਮਰਸ empowerment protection agreement of price assurance and farmers services act 2020 ਆ, ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਜੇ ਇਹ MSP ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ ਤੇ ਉਹਦੇ ਲਈ ਇਹ ਜ਼ਰੂਰੀ ਆ ਕਿ ਕਿਸਾਨ ਨੂੰ ਕੀਮਤ ਪੂਰੀ ਮਿਲੇ। ਔਰ ਜੇ ਅਸੀਂ ਲਾਗਤ ਖਰਚੇ ਘੱਟ ਨਾ ਕੀਤੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਵਾਰ ਯੂਰੀਆ ਫਿਰ ਮਹਿੰਗਾ ਹੋ ਰਿਹਾ ਔਰ ਬਾਕੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਵੀ ਮਹਿੰਗੀਆਂ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਨੇ, ਤੇ ਉਹ ਕਿਸਾਨ ਦੇ ਲਾਗਤ ਖਰਚੇ ਵੱਧ ਰਹੇ ਆ। ਜੇ ਲਾਗਤ ਖਰਚੇ ਵਧਣਗੇ ਤਾਂ ਕਿਸਾਨ ਦੀ ਇਹ ਫਾਇਦੇ ਵਾਲਾ ਧੰਦਾ ਨਹੀਂ ਰਹਿਣਾ। ਖੇਤੀ ਨੂੰ ਅਗਰ ਉਸ 'ਚ ਬਣਾਉਣਾ ਹੈਗਾ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਲਾਗਤ ਖਰਚੇ ਜ਼ੀਰੋ ਕਰਨੇ ਪੈਣੇ ਆ। ਉਹ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇਹ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕਾਨੂੰਨ ਨਹੀਂ ਲਿਆਉਣ ਦੇਣਗੇ ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਇਹ ਪੋਸੀਬਲ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ। ਔਰ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਜਿਹੜਾ ਜ਼ਮੀਨ ਦਾ ਪਾਣੀ ਹੈ ਉਹ 17 ਸਾਲ ਦਾ ਰਹਿ ਗਿਆ, 5 ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਲੇਕਿਨ ਕੀ ਫਿਰ ਦੁਬਾਰਾ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਹੋਏਗੀ ਇਹੀ ਕਾਨੂੰਨ ਲਿਆਉਣ ਦੀ, ਜੋ ਖਦਸ਼ਾ ਲਗਾਤਾਰ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੇ ਜਤਾਇਆ ਕਿ ਇੱਕ ਵਾਰ ਵਾਪਸ ਤਾਂ ਲਏ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਲੇਕਿਨ ਫਿਰ ਦੁਬਾਰਾ ਲਿਆਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਹੋਏਗੀ? ਨਹੀਂ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਕੇ ਲਿਆਂਦੇ ਜਾਣਗੇ। ਉਹਦੇ 'ਚ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਸਮਝਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਇਹਦੇ 'ਚ ਕਿ ਕਿਸਾਨ ਹਿੱਤ 'ਚ ਹੀ ਨੇ, ਦੇਸ਼ ਹਿੱਤ 'ਚ ਨੇ, ਕੋਈ ਕਿਸਾਨਾਂ ਤੇ ਥੋਪੇ ਨਹੀਂ ਜਾਣੇ। ਇਹ ਕੇਂਦਰ ਵੱਲੋਂ ਐਸਾ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਪਰ ਇਹ ਕਿਸਾਨ ਹਿੱਤ 'ਚ ਕਾਨੂੰਨ ਨੇ। ਮੈਂ ਇਹੀ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਕਿ ਜੇ ਖੇਤੀ ਨੂੰ ਜੁੜੇ ਰਹੋ। ਗਰੇਵਾਲ ਜੀ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਰਜਿੰਦਰਦੀਪ ਸਿੰਘ ਵਾਲਾ ਜੁੜੇ ਨੇ ਕਿਰਤੀ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨ ਤੋਂ। ਰਜਿੰਦਰ ਜੀ ਸਵਾਗਤ ਹੈ ਨਿਊਜ਼ 18 ਪੰਜਾਬ ਤੇ। ਤੁਸੀਂ ਬਿਆਨ ਦੇਖ ਲਿਆ ਹੋਣਾ ਹੁਣ ਤੱਕ, ਡਾਕਟਰ ਰਮੇਸ਼ ਚੰਦ ਨੀਤੀ ਆਯੋਗ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਖੇਤੀ ਸੁਧਾਰਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਦੁਬਾਰਾ ਨਵੇਂ ਸਿਰੇ ਤੋਂ ਸੂਬਿਆਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਦੂਸਰਾ ਇੱਕੋ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦਾ ਵਾਪਸ ਲਏ ਜਾਣਾ ਜੋ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਆਮਦਨ ਵਧਣੀ ਸੀ ਉਸ ਦੇ ਲਈ ਇੱਕ ਸੈਟਬੈਕ ਹੈ। ਨਹੀਂ ਅਰਸ਼ਦੀਪ ਜੀ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਅਸਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਸੈਟਬੈਕ ਕਿਸਾਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਨਹੀਂਗਾ, ਇਹ ਸੈਟਬੈਕ ਜਿਹੜਾ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਵਾਸਤੇ ਆ ਜੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਅੱਜ ਦੁਨੀਆ ਭਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਅਨਾਜ ਦਾ ਸੰਕਟ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈਗਾ, ਔਰ ਜੇ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ MSP ਦੇ ਉੱਪਰ ਖਰੀਦ ਕਰਦੀ ਹੈ ਤੇ ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਆ ਕਿ ਅੱਜ 35 ਮਿਲੀਅਨ ਟਨ ਕਣਕ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਆ ਉਹ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਮਾਰਕੀਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੇਚ ਸਕਦੀ ਆ। ਇੰਨਾ ਸਾਡੇ ਗੋਦਾਮਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਨਾਜ ਹੈਗਾ, ਉਹ ਇਸ ਕਰਕੇ ਇੰਨਾ ਅਨਾਜ ਪੈਦਾ ਹੋਇਆ ਕਿ ਉਹਦੀ ਖਰੀਦਣ ਦੀ ਸਰਕਾਰ MSP ਤੇ ਗਰੰਟੀ ਕਰ ਦੇ ਰਹੀ ਹੈ ਕਣਕ ਤੇ ਝੋਨੇ ਦੀ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਦੂਸਰੀ ਗੱਲ ਕਿ ਜਿਹੜੀ $10 ਬਿਲੀਅਨ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਖੁਰਾਕੀ ਤੇਲ ਹੈਗਾ, ਜਿਹੜਾ ਸਾਡੀ ਰਸੋਈ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਰਤਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈਗਾ, ਉਹ ਭਾਰਤ ਬਾਹਰੋਂ ਮੰਗਾਉਂਦਾ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਦੀ MSP ਤੇ ਖਰੀਦਣ ਦੀ ਗਰੰਟੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਉਹਦੀਆਂ ਲਗਾਤਾਰ ਕੀਮਤਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਵੱਧਦੀਆਂ ਨੇ, ਮਹਿੰਗਾਈ ਵੱਧਦੀ ਹੈਗੀ ਆ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਜਿੰਨਾ ਸਮਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ MSP ਦੇ ਘੇਰੇ 'ਚ ਲਿਆ ਕੇ ਖਰੀਦ ਦੀ ਗਰੰਟੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ, ਉਹਨਾਂ ਸਮਾਂ ਨਾ ਤਾਂ ਆਮ ਗ੍ਰਾਹਕ ਨੂੰ ਫਾਇਦਾ ਹੋ ਸਕਦਾ, ਨਾ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਚਿਰ ਮਹਿੰਗਾਈ ਕੰਟਰੋਲ ਹੋ ਸਕਦੀ ਆ, ਨਾ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਸਮਾਂ ਕਿਸਾਨ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਆਮਦਨ ਵੱਧ ਸਕਦੀ ਹੈਗੀ ਆ। ਅਸਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਫਿਕਰ ਹੈਗਾ, ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਫਿਕਰ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਦਾ ਫਿਕਰ ਆ। ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਬਿਆਨ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਪੜ੍ਹਿਆ, ਜਿਹੜਾ ਦਾ ਹਿੰਦੂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਛਪਿਆ, ਉਹਦੇ 'ਚ ਇਹ ਵੀ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਭਾਰਤ ਦੀ ਖੇਤੀ ਜਿਹੜੀ ਪੈਦਾਵਾਰ ਹੈ ਚੰਗੀ ਇਸ ਗੱਲ ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਕਰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਬਾਰਿਸ਼ ਕਿਹੋ ਜਿਹੀ ਪੈਂਦੀ ਹੈਗੀ ਆ। ਤਾਂ ਸਰਕਾਰ ਜੇ ਸੁਧਾਰਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੀ ਆ ਤਾਂ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਸਿੰਚਾਈ ਪ੍ਰਬੰਧ ਸੁਧਾਰਨੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹੈਗੇ ਆ। ਭਾਰਤ ਦੀ ਖੇਤੀ ਜਿਹੜੀ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ਤੇ ਹਜੇ ਕੁਦਰਤ ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਹੈਗੀ ਆ, ਉੱਥੇ ਖੇਤੀ ਵਿਕਸਿਤ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਦੀ ਤੁਸੀਂ ਮੰਨਦੇ ਹੋ ਕਿ ਖੇਤੀ ਸੁਧਾਰਾਂ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ, ਗੱਲਬਾਤ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ? ਖੇਤੀ ਸੁਧਾਰਨ ਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਲੈਂਦੇ ਹੈਗੇ ਆ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਖੇਤੀ ਖੇਤਰ ਚੋਂ ਬਾਹਰ ਹੋ ਜਾਏ, ਸਰਕਾਰ ਸਬਸਿਡੀਆਂ ਬੰਦ ਕਰ ਦੇ, ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਨੂੰ ਸਭ ਕੁਝ ਦੇ ਦੇ। ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਸੁਧਾਰਾਂ ਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਹੈਗਾ, ਸਾਡੇ ਸੁਧਾਰਾਂ ਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਹੈਗਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਜਿਹੜੀ ਆ ਇਹਦੇ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਨਾ ਹੋਵੇ। ਸਰਕਾਰ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਆ ਉਹ ਗਰੰਟੀ ਕਰੇ ਖਰੀਦ ਦੀ, ਔਰ ਸਾਰੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਵੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਹੈਗੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਨੂੰ ਮੁਨਾਫਾ ਘੱਟ ਦੇਵੇ ਔਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਜਿਹੜਾ ਪੈਸਾ ਲਾਵੇ। ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਸਰਮਾਏਦਾਰਾਂ ਦੇ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਕਰੋੜ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਕਰਜ਼ੇ ਹੈਗੇ ਮਾਫ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹੈਗੇ ਆ। ਦੂਸਰੇ ਪਾਸੇ ਕਿਸਾਨ ਜਿਹੜੇ ਕਰਜ਼ੇ ਕਰਕੇ ਖੁਦਕੁਸ਼ੀਆਂ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਹੈਗੇ ਆ।
ਜੇ ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਆਮਦਨ ਵਧਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੈਗੇ ਆ ਤਾਂ C2+ 50% ਜਿਹੜਾ ਸਵਾਮੀਨਾਥਨ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦਾ ਫਾਰਮੂਲਾ ਉਹਦੇ ਤਹਿਤ MSP ਦੇਣ। ਅੱਜ ਦੁਨੀਆ ਭਰ ਦੇ ਵਿੱਚ 3500 ਰੁਪਏ ਪਰ ਕੁਇੰਟਲ ਕਣਕ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਕੀਮਤ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈਗੀ ਔਰ ਕਿਸਾਨ ਨੂੰ ਕਿੰਨਾ ਘੱਟ ਮਿਲ ਰਿਹਾ ਹੈਗਾ। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅੱਜ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਦੁਨੀਆ 'ਚ ਅਨਾਜ ਦਾ ਸੰਕਟ ਅੱਜ ਸ਼੍ਰੀਲੰਕਾ 'ਚ ਦੇਖੋ ਕਿੰਨੀ ਭੁੱਖਮਰੀ ਫੈਲੀ ਹੋਈ ਆ ਤੇ ਭਾਰਤ ਉਸ ਭੁੱਖਮਰੀ ਤੋਂ ਬਚਿਆ ਹੋਇਆ ਇਸ ਕਰਕੇ ਕਿ ਭਾਰਤ ਦੇ ਕਿਸਾਨ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਇੰਨਾ ਅਨਾਜ ਪੈਦਾ ਕੀਤਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਬਾਕੀ ਸਾਰੀਆਂ ਖੇਤੀ ਦੀਆਂ ਉਪਜਾਂ ਨੂੰ MSP ਦੇ ਘੇਰੇ 'ਚ ਲਿਆਉਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਆ। ਜਿਹੜੇ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਸੁਧਾਰ ਕਰਨੇ 'ਚ ਮੈਂ ਇੱਕੋ ਗੱਲ ਹੋਰ ਅਰਸ਼ਦੀਪ ਜੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੂੰਗਾ ਕਿ ਹੁਣ ਇਹ ਜਿਵੇਂ ਆਪਾਂ ਸੇਬ ਵਾਲੇ ਸੇਬ ਦੀ ਗੱਲ ਹੀ ਕਰ ਲਈਏ ਕਿ ਸੇਬ ਦੇ ਖੇਤਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਜਿਹੜੀ ਖਰੀਦ ਹੁੰਦੀ ਆ ਕੋਈ MSP ਨਹੀਂ ਹੈ, ਕੋਈ ਸਰਕਾਰੀ ਖਰੀਦ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਕੋਈ MSP ਗਰੰਟੀ ਦਾ ਉਹਦੇ 'ਚ ਕਾਨੂੰਨ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਜਿਹੜਾ ਸੇਬ ਉਤਪਾਦਕ ਕਿਸਾਨ ਆ ਉਹ ਲੁੱਟਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਆਮ ਗ੍ਰਾਹਕ ਜਿਹੜਾ ਸੇਬ ਖਰੀਦਦਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਵੀ ਲੁੱਟਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਉਹਨੂੰ ਕਿੰਨਾ ਮਹਿੰਗਾ ਵੇਚਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈਗਾ। ਤਾਂ ਇਹ ਸੁਧਾਰਾਂ ਦਾ ਮਤਲਬ ਸਿਰਫ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਦੇ ਪੱਖ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਣਾ ਹੈਗਾ ਔਰ ਇਹ BJP ਜਿਹੜੀ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਸੂਬਿਆਂ ਦੇ ਜਿੱਤੀ ਹੈਗੀ ਆ ਉਹਦੇ ਚੋਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਇਹ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈਗੀ ਆ ਜਿਹਨੂੰ ਕਤਈ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਨਹੀਂ ਕਰਾਂਗੇ। ਜੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸੁਧਾਰ ਕਰਨੇ ਆ ਤਾਂ ਕੁਝ ਵੀ ਕਰਨਾ ਖੇਤੀ ਖੇਤਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਇਹ UNO ਦਾ ਵੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਮੈਂ ਇੱਕ ਰਿਐਕਸ਼ਨ ਲੈਣਾ ਚਾਹੂੰਗੀ। ਹਰਜੀਤ ਗਰੇਵਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਨੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ BJP ਤੋਂ। ਗਰੇਵਾਲ ਜੀ ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੋਗੇ? ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਸੁਧਾਰਾਂ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਜਾਂ BJP ਦੇ ਆਗੂਆਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਉਹ ਕਾਰਪੋਰੇਟਸ ਨੂੰ ਫਾਇਦਾ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਵਾਲਾ ਹੈ, ਉਹ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਫਾਇਦਾ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਵਾਲਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਜੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਆਮਦਨ ਵਧਾਉਣੀ ਹੈ ਤਾਂ MSP ਦਿਓ, ਜੋ ਸਵਾਮੀਨਾਥਨ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਹੈ ਉਹ MSP ਦਿਓ। ਪਹਿਲਾਂ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਸੁਣ ਲਓ ਜੀ। ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ ਦਾ ਇੱਕ ਪੱਖ ਬੋਲ ਰਹੇ ਆ, ਦੂਸਰਾ ਪੱਖ ਨਹੀਂ ਬੋਲ ਰਹੇ ਕਿਉਂਕਿ ਜੋ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸੂਟ ਕਰਦਾ ਉਹ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਬੋਲਣਾ, ਜੋ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਉਹ ਨਹੀਂ ਬੋਲਣਾ, ਉਹ ਅਲੱਗ ਗੱਲ ਆ। ਪਰ ਜੇ ਕਿਸਾਨ ਦਾ ਹਿੱਤ ਕਰਨਾ, ਕਿਸਾਨ ਦੀ ਆਮਦਨ ਦੁੱਗਣੀ ਕਰਨੀ, ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਜਦੋਂ 1400 ਕਿਸਾਨ ਪੰਜਾਬ ਹਰਿਆਣਾ ਬਣਿਆ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਆਪਣੀ ਮੰਗ ਸੀ, ਰਾਜੇਵਾਲ ਜੀ ਵੀ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸੀਗੇ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀ ਦਿੱਤੀ ਸੀ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਅਨਾਜ ਦੂਜੀ ਸਟੇਟ 'ਚ ਲਿਜਾਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ, ਅਸੀਂ ਕਿਤੇ ਵੀ ਵੇਚ ਲਈਏ। ਇਹਨਾਂ ਕਾਨੂੰਨਾਂ 'ਚ ਉਹੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਆ ਜਿਹੜੀ ਉਸ ਵੇਲੇ ਮੰਗ ਕੇ ਇਹ 40-40 ਦਿਨ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਕੱਟ ਕੇ ਆਏ ਸੀ 1400 ਕਿਸਾਨ। ਦੂਸਰਾ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਸਾਡੇ ਖਾਤਿਆਂ 'ਚ ਡਾਇਰੈਕਟ ਪੇਮੈਂਟ ਆਵੇ। 2 ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਉੱਥੇ ਬਾਰਡਰ ਤੇ ਵੀ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਕਰਕੇ ਬੂਟਾ ਸਿੰਘ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ, ਬੁਰਜ ਗਿੱਲ ਨੇ ਜਿਹੜੇ, ਕਿ ਬਈ ਇਹ ਸਾਨੂੰ ਸਾਡੇ ਖਾਤਿਆਂ 'ਚ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ। 2 ਦਿਨ ਬਾਅਦ ਹੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਪਲਟੀ ਮਾਰ ਲਈ ਕਿ ਇਹ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਗਲਤ ਆ ਤੇ ਆਪ ਹੀ ਇਹ ਮੰਗ ਕਰਦੇ ਆ। ਆਪ ਹੀ ਉਹੀ ਸੁਧਾਰ ਇਹਨਾਂ ਕਾਨੂੰਨਾਂ 'ਚ ਵੀ ਨੇ। ਇਹਨਾਂ 'ਚ ਆਪ ਬੈਠ ਕੇ ਗੱਲਬਾਤ ਹੋ ਸਕਦੀ ਆ ਕਿ ਆਹ ਸਾਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ, ਆਹ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦਾ, ਇਹ ਕਿਸਾਨ ਹਿੱਤ 'ਚ ਹੈਗਾ, ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਲੇਕਿਨ ਕਿ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੂੰ ਇਸ ਡਾਇਲੌਗ 'ਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤਾ ਜਾਏਗਾ ਕਿਉਂਕਿ ਜੋ ਜ਼ਿਕਰ ਹੋ ਰਿਹਾ ਕਿ ਸੂਬਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਹੋਵੇ। ਅਰੇ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਤੇ ਸੁਣੋ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਿਲਕੁਲ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਏਗਾ। ਔਰ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਕੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਸੁਹਿਰਦ ਹੋਣਾ ਪਏਗਾ ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਕਿਸਾਨ ਦਾ ਹਿੱਤ ਹੋਵੇ। ਆ ਜਿਹੜਾ ਪਾਣੀ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਆ, ਇਹ ਜ਼ਮੀਨ ਦਾ ਪਾਣੀ ਪੰਜਾਬ ਦਾ 17 ਸਾਲ ਦਾ ਰਹਿ ਗਿਆ। ਜਦੋਂ ਖਤਮ ਹੋਣਾ ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ 5 ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਤਾਂ ਇੱਥੇ ਭਿਅੰਕਰ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਹੋ ਜਾਣੀਆਂ ਨੇ। ਜਦੋਂ ਜ਼ਮੀਨ ਦਾ ਪਾਣੀ ਖਤਮ ਹੋਏਗਾ ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਬਹੁਤ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਵਾਤਾਵਰਨ ਵੀ ਖਰਾਬ ਹੁੰਦਾ। ਤੇ ਇਹ ਸਾਰਿਆਂ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸੋਚਣਾ ਪਏਗਾ। ਜੇ ਬਦਲਵੀਆਂ ਫਸਲਾਂ ਨਹੀਂ ਬੀਜਾਂਗੇ, ਕੈਸ਼ ਕ੍ਰੌਪ 'ਚ ਕਿਸਾਨ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਲੈ ਕੇ ਜਾਵਾਂਗੇ ਤੇ ਸਾਡੀ ਜ਼ਮੀਨ ਵੀ ਜ਼ਹਿਰੀਲੀ ਹੁੰਦੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਜਿਹੜੀ ਕਣਕ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਆ, ਕੋਈ ਵਧੀਆ ਜਿਹੜੇ ਰਾਜ ਨੇ ਉਹ ਤਾਂ ਕੰਟਰੀ ਨੇ ਉਹ ਤਾਂ ਸਾਡੀ ਕਣਕ ਖਰੀਦਣ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਦੇ 'ਚ ਯੂਰੀਆ, ਪੈਸਟੀਸਾਈਡ ਤੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਤੇ ਇਸ ਕਰਕੇ ਮੇਰਾ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹੀ ਗੁਜ਼ਾਰਿਸ਼ ਆ ਕਿ ਇਹ ਕਿਸਾਨ ਦੇ ਹਿੱਤ 'ਚ ਸੋਚ ਕੇ ਖਾਲੀ ਆਪਣੇ ਇੱਕ ਲਾਈਨ ਲੈ ਕੇ ਉਸੇ ਦਿਨ ਚੱਲਦੇ ਰਹਿਣ ਤੇ ਪੂਰਾ ਸੋਚ ਕੇ ਸਰਕਾਰ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਕੇ ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ ਜਿਹੜੇ ਆ ਇਹਨਾਂ 'ਚ ਜਿਹੜਾ ਸੁਧਾਰ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਉਹ ਕਰਕੇ ਦੁਬਾਰਾ ਲੈ ਕੇ ਆਉਣ ਤਾਂ ਕਿ ਕਿਸਾਨ ਹਿੱਤ 'ਚ ਗੱਲ ਹੋ ਸਕੇ। ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਕਿਸਾਨ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਬਹੁਤ ਬੜਾ ਹੋ ਜਾਣਾ ਔਰ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਵੀ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋ ਜਾਣਾ। ਪੰਜਾਬ ਰਹਿਣ ਵਾਲੀ ਜਗ੍ਹਾ ਨਹੀਂ ਰਹਿਣੀ। ਇਹ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਾਰਾ ਪਤਾ। ਇਹ ਬੋਲਣ ਨਾ ਬੋਲਣ ਉਹ ਆਖਰੀ ਰਿਐਕਸ਼ਨ ਰਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਤੋਂ ਮੈਂ ਲੈਣਾ ਚਾਹਾਂਗੀ। ਰਜਿੰਦਰ ਜੀ ਕੀ ਕੁਝ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੋਗੇ? ਤੁਸੀਂ ਗੱਲਬਾਤ ਸੁਣੀ, ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਇੱਕ ਪੱਖ ਦੇਖਦੀਆਂ ਨੇ, ਜੋ ਆਪਣੇ ਹੱਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੱਖ ਹੈ ਉਸ ਨੂੰ ਦੇਖਦੀਆਂ ਨੇ, ਬਾਕੀ ਪੱਖਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਦੇਖਦੀਆਂ। ਨਹੀਂ, ਗਰੇਵਾਲ ਸਾਹਿਬ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਪਾਣੀ 17% ਰਹਿ ਗਿਆ, ਇਹ ਗੱਲ ਠੀਕ ਆ। ਬਦਲਵੀਆਂ ਫਸਲਾਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਨੇ ਪਰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀਆਂ ਮਾਲਵੇ 'ਚ ਸ਼ੂਗਰ ਮਿੱਲਾਂ ਪੱਟੀਆਂ ਗਈਆਂ ਉਹ ਕਿੰਨੇ ਪਟਾਈਆਂ? ਉਹ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪਟਾਈਆਂ ਨਾ, ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਗੰਨੇ ਦਾ ਭੁਗਤਾਨ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਜਿਹੜਾ ਕਿਸਾਨ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਮੱਕੀ ਬੀਜਦਾ ਉਹਨੂੰ ਮੱਕੀ ਦੇ ਪੂਰਾ ਜਿਹੜਾ MSP ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਤੈਅ ਹੁੰਦਾ ਪੈਸੇ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦੇਗੇ। ਉਹ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦੇਗੇ? ਬਦਲਵੀਆਂ ਫਸਲਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਕਿਸਾਨ ਜੋ ਕਹੋਗੇ ਉਹ ਪੈਦਾ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਬਿਹਤਰੀਨ ਜ਼ਮੀਨ ਆ, ਦੁਨੀਆ ਭਰ ਦਾ ਵਧੀਆ ਫਰੂਟ ਇੱਥੇ ਪੈਦਾ ਹੋ ਸਕਦਾ।
ਸਰਕਾਰ MSP ਤੇ ਖਰੀਦਣ ਦੀ ਗਰੰਟੀ ਕਰੇ, ਜੀ। ਇੱਥੇ ਪਾਣੀ ਵੀ ਬਚੂਗਾ, ਖਰੀਦ ਵੀ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੀ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਹੀ ਸੰਭਵ ਹੈਗਾ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾਗਾ। ਇਹ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਇੱਕੋ ਗੱਲ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਗੱਲ 'ਚ ਛੁਪੀ ਹੋਈ ਆ ਕਿ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਆਉਣਾ ਹੈਗਾ। ਜੇ ਸਰਕਾਰ ਗੱਲਬਾਤ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਜਿਵੇਂ ਸੁਧਾਰਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਹਰਜੀਤ ਗਰੇਵਾਲ ਜੀ, ਤਾਂ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨਗੀਆਂ। ਹੈਲੋ ਜੀ ਜੀ, ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਨਾ ਵੀ ਦੂਜੇ ਸੂਬੇ 'ਚ ਜਾ ਕੇ ਵੇਚ ਸਕਦੇ ਆ, ਸਰਕਾਰ ਖਰੀਦੇ ਔਰ ਭਾਵੇਂ ਦੁਨੀਆ 'ਚ ਵੇਚੇ। ਹੁਣ ਅੱਜ ਵੀ ਕਣਕ ਨੂੰ ਵਪਾਰੀ ਨੂੰ ਖਰੀਦਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਨਹੀਂ ਦੇਣੀ ਚਾਹੀਦੀ। ਸਰਕਾਰ ਖਰੀਦੇ, ਉਹ ਤੋਂ ਪੈਸਾ ਕਮਾਵੇ ਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਫਾਇਦਾ ਦੇਵੇ। ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਨੂੰ ਵਿੱਚ ਬਿਲਕੁਲ ਨਹੀਂ ਆਉਣ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਕਿਸਾਨ ਹੀ ਆਪਣੀ ਕਣਕ ਜਾਂ ਝੋਨਾ ਦੂਜੇ ਸੂਬੇ 'ਚ ਲਿਜਾ ਸਕਦੇ। ਜੀ ਗਰੇਵਾਲ ਜੀ, ਮੈਂ ਸਰੋਂ ਦਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਰੇਟ ਮਿਲ ਰਿਹਾ ਹਰਿਆਣੇ 'ਚ ਵੀ ਔਰ ਸਾਰੀ ਜਗ੍ਹਾ ਇਸ ਵੇਲੇ MSP ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮਿਲ ਰਿਹਾ, ਤੇ ਇਹਦੇ 'ਚ ਕੀ ਇਹ ਬਾਹਰਲੇ ਵਪਾਰੀ ਖਰੀਦਣ ਤੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਰੇਟ ਮਿਲਦਾ ਹੋਵੇ, ਉਹਦੇ ਤਾਂ ਵੇਚਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਵੇਚਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ? ਮੈਂ ਰਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਵਾਲ ਕਰਦਾ ਕਿ ਇਹ ਇਸ ਗੱਲ ਤੇ ਜ਼ਰੂਰ ਆਪਦਾ ਰਾਏ ਦੇਣ। ਜੀ, ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਗਰੇਵਾਲ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਨਾ ਕਿ ਕਣਕ ਸਰੋਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਵੱਧ ਰੇਟ ਮਿਲ ਰਿਹਾ ਹੈਗਾ, ਇਹ ਵਕਤੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੇ। ਜਿਹੜਾ 11-21 ਬਾਸਮਤੀ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਕਿਸਾਨ ਬੀਜਦੇ ਹੈਗੇ ਆ, ਉਹਦਾ ਜਦੋਂ ਪਹਿਲੇ 2 ਸਾਲ ਬਹੁਤ ਰੇਟ ਮਿਲਿਆ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਦਾ MSP ਨਹੀਂ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਕਿਸਾਨ ਜ਼ਿਆਦਾ ਬੀਜ ਲੈਂਦਾ ਹੈਗਾ 11-21 ਬਾਸਮਤੀ, ਉਹ ਉਹਦੀ ਕੌਟੀਆਂ ਦੇ ਭਾਰ ਉਲਦੀ ਹੈਗੀ ਆ। ਇਸ ਕਰਕੇ MSP ਦੇ ਘੇਰੇ 'ਚ ਆਵੇ, ਕਿਸਾਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਫਸਲ ਜੂਆ ਨਾ ਹੋਵੇ ਕਿ ਦਾ ਲੱਗ ਸਕਦਾ। ਸਰੋਂ ਦੀ ਖੇਤੀ ਤਾਂ ਫਿਰ ਜੂਆ ਬਣ ਗਈ ਨਾ, ਐਤਕੀ ਦਾ ਲੱਗ ਗਿਆ, ਅਗਲੀ ਵਾਰੀ ਜੇ ਸਰੋਂ ਹੇਠ ਰਕਬਾ ਵੱਧ ਗਿਆ ਤੇ ਸਰੋਂ ਦਾ ਰੇਟ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਡਿੱਗ ਪੈਣਾ ਹੈਗਾ। ਅਸੀਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਜੂਆ ਨਾ ਖੇਡਣ ਲਾਈਏ, MSP ਦੇਈਏ ਤਾਂ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਨਿਸ਼ਚਿਤ ਜਿਹੜੀ ਕੀਮਤ ਹੈਗੀ ਆ ਹੋਵੇ। ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਸਮੇਂ ਦੀ ਥੋੜੀ ਘਾਟ ਹੈ। ਮੈਂ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਅਦਾ ਕਰਨਾ ਚਾਹਾਂਗੀ। ਰਜਿੰਦਰ ਜੀ ਤੁਹਾਡਾ ਵੀ ਸ਼ੁਕਰੀਆ, ਗਰੇਵਾਲ ਜੀ ਤੁਹਾਡਾ ਵੀ ਸ਼ੁਕਰੀਆ। ਖਦਸ਼ੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਨੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ, ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੇ, ਲੇਕਿਨ ਇਸ ਵਿਚਾਲੇ ਇਹ ਵੱਡਾ ਬਿਆਨ ਆਇਆ ਹੈ। ਡਾਕਟਰ ਰਮੇਸ਼ ਚੰਦ ਨੀਤੀ ਆਯੋਗ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਨੇ, ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਅਜੇ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਸੁਝਾਅ ਆ ਰਹੇ ਨੇ। ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਖੇਤੀ ਸੁਧਾਰਾਂ ਦੇ ਲਈ ਕੇਂਦਰ ਨੂੰ ਸੂਬਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਨਵੇਂ ਸਿਰੇ ਤੋਂ ਗੱਲਬਾਤ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਗਰੇਵਾਲ ਜੀ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ, ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੂੰ ਇਸ ਡਾਇਲੌਗ 'ਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤਾ ਜਾਏਗਾ। ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ ਚੰਗੇ ਸੀ, ਕਹਿ ਰਹੇ ਸੀ ਕਿ ਅਸੀਂ ਸ਼ੁਰੂ ਤੋਂ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਆਏ ਆ ਕਾਨੂੰਨ ਚੰਗੇ ਨੇ, ਲੇਕਿਨ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਖਦਸ਼ੇ ਨੇ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੇ। ਉਹ ਖਦਸ਼ੇ ਦੂਰ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ ਤਾਂ ਸ਼ਾਇਦ ਕੋਈ ਹੱਲ ਨਿਕਲੇਗਾ। MSP ਦੀ ਮੰਗ ਤੇ ਅਜੇ ਅੜੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਤਿੰਨੇ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨ ਰੱਦ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਨਾਲ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਆਮਦਨ ਦੁੱਗਣੀ ਕਰਨ ਦੇ ਯਤਨਾਂ ਨੂੰ ਝਟਕਾ ਲੱਗਿਆ ਹੈ। ਖੇਤੀ ਖੇਤਰ 'ਚ ਸੁਧਾਰ ਬੇਹੱਦ ਜ਼ਰੂਰੀ ਨੇ। ਕੁਝ ਕਿਸਾਨ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ। ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਤੇ ਤੁਰੰਤ ਸੂਬਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਖੇਤੀ ਖੇਤਰ 'ਚ ਸੁਧਾਰ ਲਈ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਸੁਝਾਅ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਆ ਰਹੇ ਨੇ, ਪਰ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ, ਕਿਸ ਰੂਪ 'ਚ, ਇਸ ਦੇ ਲਈ ਸਾਨੂੰ ਥੋੜਾ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਦੇ ਨੀਤੀ ਆਯੋਗ ਰਮੇਸ਼ ਚੰਦ ਜੀ ਦਾ ਬਿਆਨ ਆ ਗਿਆ ਵੀ ਅਸੀਂ ਦੁਬਾਰਾ ਰਾਜਾਂ ਨਾਲ ਸਲਾਹ ਕਰਕੇ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨ ਲਿਆਵਾਂਗੇ ਔਰ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨ ਚੰਗੇ ਸੀ, ਇਹ ਭਾਰਤ ਦੇ ਖੇਤੀ ਲਈ ਚੰਗੇ ਆ। ਇਹਦਾ ਗੁਣਗਾਨ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀਤਾ। ਬਿਲਕੁਲ ਸਖਤ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਤਾੜਨਾ ਦਿੰਦੇ ਆ। ਅਸੀਂ ਉਦੋਂ ਵੀ ਕਿਹਾ ਜਦੋਂ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨ ਵਾਪਸ ਲੈ ਗਏ ਸੀ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਨੀਅਤ ਮਾਰੀ ਆ, ਹਜੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਪਾਲਿਸੀ ਵਾਪਸ ਨਹੀਂ ਲਈ, ਕਾਨੂੰਨ ਭਾਵੇਂ ਵਾਪਸ ਲੈ ਲਏ ਹੈਗੇ ਆ। ਔਰ ਕਿਉਂਕਿ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਵਿਸ਼ੇ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਉਹ ਸੂਬਿਆਂ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਆ। ਜੇ ਪਰ ਸਰਕਾਰ ਕਿਤੇ ਦੁਬਾਰਾ ਖੇਤੀ ਦੇ ਕਾਨੂੰਨ ਲੈ ਕੇ ਆਈ ਤਾਂ 130 ਕਰੋੜ ਭਾਰਤ ਦੇ ਲੋਕ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਪ੍ਰਚੰਡ ਜਿਹੜਾ ਅੰਦੋਲਨ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨਗੇ ਔਰ ਕਿਸੇ ਕੀਮਤ ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਇਸ ਕਿਸਮ ਦੀ ਨੀਤੀ ਨੂੰ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਨਹੀਂ ਕਰਾਂਗੇ।